تو رفعت اس کا اقرار نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی کرتے ہیں. ایک غیر مسلم کا شعر ہے کہ اسی کی ہیں شامیں اسی کی ہیں صبحیں صبح و شام جو لیتا ہے نام محمد. میں گزارش کروں گا جناب ملک سجاد صاحب سے کہ وہ آئیں اور نعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. آپ کے سامنے ملک سجاد بھائی کہہ رہے تھے کہ نعت جب کوئی پڑھ رہا ہو تو آپ سبحان اللہ کہیں تو اس کو سپورٹ ملتی ہے. میں کہوں گا کہ جو آپ سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کو اپنی ذات کے لیے سپورٹ ملے گی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. حدیث قدسی ہے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے خدا کی ذات جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیتا ہے. اور میری سرکار کی محفل ہم لوگ نہیں ہیں شامل, اس میں ملائکہ اور فرشتے بھی. ملائکہ اور فرشتوں کی ایک لمبی قطار آسمان تک اس محفل کو دیکھنے کے لیے آئی. مجھ پہ چشم کرم اے میرے آقا کرنا, مجھ پہ چشم کرم اے میرے آقا کرنا, حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے, میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا. میں ہوں بے کس تیرا شیوا ہے سہارا دینا, میں ہوں بے کس تیرا شیوا ہے سہارا دینا, میں ہوں بیمار تیرا کام ہے اچھا کرنا. تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے, تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شایان نہیں ایسا کرنا. تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شایان نہیں ایسا کرنا. تیرے صدقے وہ بھی اسی رنگ میں خود ہی ڈوبا, تیرے صدقے وہ بھی اسی رنگ میں خود ہی ڈوبا, جس نے جس رنگ میں چاہا مجھے رسوا کرنا. یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم, یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم, ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا. ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا. کثرت شوق سے اوثان مدینے میں گم ہے, نہیں کھلتا مجھے چاہیے کیا کیا کرنا. شعر اور طلب ہے. شامل مقصد تخلیق میں یہ پہلو بھی رہا, شامل مقصد تخلیق میں یہ پہلو بھی رہا, بزم عالم کو سجا کر تیرا چرچا کرنا. شامل مقصد تخلیق میں یہ پہلو بھی رہا, بزم عالم کو سجا کر تیرا چراغا کرنا. بصارت ورفانہ لکا ذکرک میں ہے تیری تعریف کرانا, تجھے اونچا کرنا. بصارت ورفانہ لکا ذکرک میں ہے تیری تعریف کرانا, تجھے اونچا کرنا. تیرے آگے وہ ہر ایک منظر فطرت کا ادب, چاند سورج کا وہ تجھے پیروں دیکھا کرنا. طب اقدس کے مطابق وہ ہواؤں کا خیران, دھوپ میں دوڑ کے وہ ابر کا سایہ کرنا. کنکڑوں کا وہ تیرے اجاز سے بول اٹھنا, وہ درختوں کا تیری دید پہ جھوما کرنا. وہ تیرا درس کے جھکنا تو خدا کے آگے, وہ تیرا درس کے جھکنا تو خدا کے آگے, وہ تیرا حکم کے خالق ہی کو سجدہ کرنا.
چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا۔ کعبہ قوسین کی منزل پہ یکا یک وہ طلب، کعبہ قوسین کی منزل پہ یکا یک وہ طلب، شب اسرار وہ بلانا تجھے دیکھا کرنا۔ کعبہ قوسین کی منزل پہ یکا یک وہ طلب، شب اسرار میں وہ بلانا تجھے دیکھا کرنا۔ دشمن آ جائے تو اٹھ کے وہ بچھانا چادر، دشمن آ جائے تو اٹھ کے وہ بچھانا چادر، اس نے اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا۔ ان اصحاب کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام، ان اصحاب کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھ پہ معشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ معشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، وہ تیرا حلقہ احباب میں بیٹھا کرنا۔ وہ تیرا درس کے جھکنا تو خدا کے آگے، وہ تیرا درس کے جھکنا تو خدا کے آگے، وہ تیرا حکم کہ خالق ہی کو سجدہ کرنا۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت شعر تھا، کنکروں کا تیرے اعجاز سے وہ بول اٹھنا، وہ درختوں کا تیری دید پہ جھوما کرنا۔ بہت ہی خوبصورت کلام۔ اب میں ملتمس ہوں جناب عدنان وحید سے کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ جناب عدنان وحید اسسٹنٹ اسٹوڈنٹ ہیں۔ میں ابھی پوچھنا چاہوں گا، عدنان رؤف صاحب کا نام جو ہے وہ نہیں کیا گیا تھا۔ عدنان رؤف صاحب بیٹھے شاید عدنان وحید۔ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ، جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے، جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ محمد کی عظمت کا کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے۔ سبحان اللہ۔ محمد کی عظمت کا کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے۔ بشر کی سر عرش مہمان
عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپائے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کے دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپائے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کے دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت، مدینے سے ہم جانثاروں کی دوری، مدینے سے ہم جانثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ مدینے سے ہم جانثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو؟ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہاں تم کہاں مد ہے ممدوح یزداں، یہ جرت نہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کیا ہے؟ کہاں تم کہاں مد ہے ممدوح یزداں، یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپائے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کے دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب عدنان وحید۔ اب میں دعوت دوں گا سب سے چھوٹے نعت خوان کو، جناب طاہا، کہ وہ یہاں تشریف لائیں۔ طلحہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت رسول مقبول پیش کریں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ
शायद कि उतर जाए तेरे दिल में, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में। वो दनाए सुबुल खत्म रसुल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना। वो दनाए सुबुल खत्म रसुल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं दावत दूंगा रहमत भाई को कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएं और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे तमाम नात खान हजरात इस वक्त अपनी अपनी हाज़री यहाँ पेश कर चुके हैं और अब इख्तिताम है और रहमत भाई नात के बाद सलाम पेश करेंगे। इमरान भाई सॉरी एक करेक्शन मैं करूँगा। रहमत भाई की नात से पहले हमारे मुअज़्ज़िज़ भाई जनाब मुज़म्मिल खान खिताब करेंगे और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करेंगे। और मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं उनका ये नाम भूल गया, ये थोड़ी सी करेक्शन है। उसके बाद रहमत भाई आएंगे और मैं जी वो दनाए सुबुल खत्म रसुल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फिरोगे वादिये सीना। वो दानाए सुबुल खत्म रसुल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फिरोगे वादिये सीना। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। और रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे दोस्तों, ईद मिलादुन नबी के हवाले से बहुत बातें हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और हाफ़िज़ साहब ने माशाल्लाह अच्छा जो है ना बयान दिया और कई चीज़ें जो है वो हमारे जहनों में थी जो वाज़ेह हो गई। एक बात मैं कहना चाहूँगा जो मैं इब्तिदा में कह देना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। वैसे तो शरई तौर पे कुरान अपना इस्लाम के अंदर दो ईदें हैं। ये बातें मैंने बहुत से लोगों से सुनी हैं। कई लोग जो है वो इससे इख्तलाफ भी करते हैं, आप में से भी हो सकता है। तो उसके अंदर दो ईदें हैं जो ईद उल फितर है और ईद उल अज़हा है, जिनको मनाने का हुक्म हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि वो दो ईदें जो हैं वो दो वाजिब ईदें हैं जो हर मुसलमान के ऊपर वाजिब हैं, जिनका शरई तौर पर हुक्म दिया गया है, जिनके बगैर हमारा ईमान नामुकम्मल है। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है ईद मिलादुन नबी का, तो इस्लाम में इस चीज़ की हरगिज़ पाबंदी नहीं है कि हम दो ईदों के अलावा कोई और ईद नहीं मना सकते। हदीस के एग्जैक्ट अल्फाज तो मुझे याद नहीं हैं, मगर एक जगह पे अल्लाह के नबी ने जुमे के रोज़ को यौम ईद कहा है मुसलमानों के लिए। अगर आप रेफरेंस चाहेंगे तो मैं दे सकता हूँ बाद में। तो ये सहाय सित्ता की हदीस है, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो जुमे के रोज़ को यौम ईद कहा गया है। और फिर एक और हदीस के अंदर इसकी वजाहत दी गई कि जुमे को यौम ईद क्यों कहा गया है। जुमे को यौम ईद इसलिए कहा गया है कि जुमे के रोज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। और ये बात आप सब लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गलती सरज़द हुई तो उनकी माफ़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तहत हुई। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए आदम, तू मोहम्मद रसूलुल्लाह को कैसे जानता है, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह, ए मेरे रब, ए मेरे माबूद,
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मैंने अर्श के हर पाए के ऊपर लिखा देखा है, मैंने जन्नत के हर दरख्त के ऊपर लिखा देखा है। मैं उस वक्त ही समझ गया था कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ये कोई बहुत ही अजीम, कोई बहुत ही बरगुज़ीदा हस्ती है जो इस दुनिया में आएगी। और वही हुआ। और अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि आप तो रहमतल लिल आलमीन हैं। और मेरा ख्याल है कि रहमतल लिल आलमीन के हवाले से मुझे कोई तफसील बयान करने की ज़रूरत नहीं है। रहमतल लिल आलमीन तो एक ऐसी हस्ती है कि जिसकी वजह से ये पूरी कायनात, पूरी दुनिया, यहाँ का निज़ाम, हर चीज़ उसके लिए है और उसके ज़रिए से है। और एक और बात जो हमारे दोस्त बाज़ दफ़ा एतराज़ करते हैं, वो कहते हैं मिलाद की महफिलों के अंदर सिर्फ अल्लाह के नबी का तज़किरा होता है, तिलावत के अलावा अल्लाह को तो कोई याद ही नहीं करता। मेरे दोस्तों, मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा, अगर आप किसी इमारत की तारीफ़ करें जबकि आप उस इमारत के मेमार को जानते भी ना हों, तो क्या वो इमारत का मेमार उस इमारत की तारीफ सुनकर खुश नहीं होगा? यकीनन होगा। तो मेरे दोस्तों, जब हम अल्लाह के नबी का तज़किरा करते हैं, अल्लाह के नबी क्या हैं? अल्लाह ने अपने नबी को पैदा किया है। हम अल्लाह के नबी का तज़किरा करेंगे तो क्या अल्लाह ताला खुश नहीं होंगे? यकीनन होंगे। और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा असासा अल्लाह की ज़ात के बाद अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हम अल्लाह ताला को अपना माबूद मानते हैं, हम अपना अल्लाह ताला के ऊपर एतमाद और यकीन रखते हैं, मगर सिर्फ अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम की तालीमात की वजह से रखते हैं। अगर हम अपने और अल्लाह के ताल्लुक़ के दरमियान में से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल दें तो ज़रा आप गौर कीजिए कि आपका और अल्लाह का ताल्लुक़ क्या होगा, उस ताल्लुक़ की क्या अहमियत रह जाएगी। मगर मेरे दोस्तों और अजीज़ों, इस ताल्लुक़ को और इस सारे मामले को बहुत ही नुकसान पहुंचा है आज के दौर में। वो नुकसान कैसे पहुंचा है कि हमने अल्लाह के नबी की याद को सिर्फ रबीउल अव्वल के महीने में मुख्तस कर दिया है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी की शान में हमें किसी महीने का पाबंद नहीं होना, हमें किसी वक्त का पाबंद नहीं होना, हमें किसी दिन का पाबंद नहीं होना। अल्लाह के नबी की याद तो हर वक्त हमारे सीने में होनी चाहिए। तबा ताबईन, सहाबा कराम और तमाम मुसलमान सदियों से अल्लाह के नबी को किसी हवाले से याद नहीं करते थे, किसी महीने से याद नहीं करते थे। ये तो हमारे लोगों ने जो है वो इसको शुरू किया है, इस सिलसिले को। मगर मेरे दोस्तों, ये बात आप लिख लीजिए कि हमें किसी महीने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक मैं अल्लाह के नबी हज़रत उमर फारूक हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौर था। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक दफ़ा एक ऊँट के ऊपर डालने के लिए जो उसकी गतावा होता है वो ख़रीदा कहीं से। तो उन्होंने एक सहाबी से रिक्वेस्ट की कि आप जो है वो मेरे साथ इस गतावे को मेरे घर तक पहुँचा दें। उस सहाबी ने कहा, ऐ सिद्दीक़ अकबर, मैं तेरा काम करूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। वो शर्त क्या है? आप सिर्फ इस चीज पे गौर करें कि सहाबा कराम अल्लाह के नबी को कैसे याद करते थे, वो कौन सा बहाना तलाश करते थे कि अल्लाह के नबी को याद किया जाए। उस सहाबी ने कहा, ऐ सिद्दीक़ अकबर, मैं एक शर्त पे आपके साथ आपकी इस काम में शरीक हो सकता हूँ। मेरी शर्त ये है कि हर वाक़े के कोई ना कोई गवाह होते हैं, हर वाक़े के कोई ना कोई गवाह होते हैं। वो एक भी होता है, 10 भी होते हैं, मगर जहाँ तक मैं जानता हूँ सिर्फ एक वाक़या ऐसा है जिसके सिर्फ और सिर्फ आप गवाह हैं। और वो वाक़या कौन सा है? वो सफ़रे मदीना का वाक़या है, जब हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत की थी। और इस वाक़े के सिर्फ एक ही गवाह हैं, वो हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। उन्होंने कहा, मैंने इस वाक़े की बहुत सी तफसीलात सुनी हैं,
مگر میں یہ تفصیل آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں. اگر آپ مجھے وہ سنا دیں گے تو میں آپ کا کام کر دوں گا, اگر آپ نہیں سناتے تو میں انکار کرتا ہوں. اب آپ اس سے صرف یہ اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ صحابہ کرام کیسے بہانے ڈھونڈتے تھے کہ کس ذریعے سے اللہ کے نبی کو یاد کیا جائے. پھر وہ بیٹھتے تھے, ایک واقعہ سناتا تھا, کوئی دوسرا واقعہ سناتا تھا, کوئی تیسرا واقعہ سناتا تھا, اور گھنٹوں اللہ کے نبی کو یاد کیا جاتا تھا. مگر اس میں کوئی مہینہ نہیں تھا, کوئی دن نہیں تھا, کوئی وقت نہیں تھا. راتیں گزر جاتی تھیں, دن گزر جاتے تھے. میرے دوستو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو ایسے یاد کر سکتے ہیں. ایک دوسرا طریقہ بھی ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی سے دیا ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ حج کیا تھا, جو کہ آپ کی زندگی کا ایک ہی حج ہے. مگر حضرت عبداللہ عمر نے بعد میں بھی حج کیے ہوں گے, اس حوالے سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. مگر کہتے ہیں تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بالکل ویسے ہی حج کرتے تھے جیسے اللہ کے نبی نے حج فرمایا ہے. ان کو یہ بھی پتا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی نے جو حج کا لباس ہے وہ کس کپڑے کا بنایا ہوا لباس پہنا ہے, انہوں نے کس موقع پر کہاں پہ 2 نفل پڑے تھے, کہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ سٹے کیا تھا, کہاں پہ انہوں نے جو ہے نماز پڑھی تھی. تمام پورا کا پورا سفر جو ہے وہ بالکل ویسے ہی کرتے تھے. حتیٰ کہ ایک جگہ پہ سفر کے دوران ایک جگہ پہ جھاڑیاں تھیں, درخت لگا ہوا تھا اور اس کی ٹہنیاں خاصی نیچی تھی. لیکن چونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا قد ذرا چھوٹا تھا, لیکن پھر بھی وہ اس کے نیچے سے جب گزرے تو جھک کر گزرے. تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ عبداللہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, تمہارا قد تو بہت چھوٹا ہے, اس سے تم کیوں جھک کر گزرے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ اے میرے دوستو, میں یہاں سے اس لیے جھک کر گزرا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جھک کر گزرے ہیں, تو میں ان کی سنت کو پورا کر رہا ہوں. میرے دوستو, یہی وہ باتیں ہیں کہ جو ہمیں ان کی زندگی سے ملتی ہیں. اسی طرح ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 10 صحابہ کرام جن میں کئی عشرۃ المبشرہ بھی تھے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی ان میں تھے, حضرت عثمان غنی ذو النورین بھی اس میں شامل تھے. وہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 مقام حاصل ہیں, ایک تو وہ امہات المومنین میں سے ہیں اور ایک حضرت عمر فاروق کی بیٹی ہیں. حضرت عمر فاروق کا دور تھا, وہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے فرمایا کہ اے ام المومنین, ہم آپ کے پاس ایک ریکویسٹ لے کر آئے ہیں. وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق سے آپ سفارش کریں, ہماری تو وہ بات مانتے نہیں, آپ ان سے یہ سفارش کریں کہ وہ مسلمانوں کے بیت المال میں سے کچھ لے کر کھا لیا کریں. اگر وہ ایسا کر لیں گے تو مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا. 2 وقت کا کھانا تو کھا لیا کریں. ان کا گہرا, ان کا لال رنگ جو ہے وہ پیلا پڑ چکا ہے, ان کا جسم کمزور ہو چکا ہے. آپ صرف ان سے یہ ریکویسٹ کر دیں اور کسی بھی طور ہمارا نام ان کو نہ بتائیں. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے, اپنے گھر آئے, حضرت عمر فاروق کا یہ معمول تھا کہ وہ تمام امہات المومنین کے ہاں رات کو چکر لگایا کرتے تھے. جب وہ آئے تو حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آج میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے, انہوں نے اس طرح سے مجھے کہا ہے, تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ ایسا کر لیا کریں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت عمر فاروق زار و گتار رونے لگے. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اے حفظہ, مجھے صرف ان کے نام بتا دو, وہ کون لوگ تھے جو تمہارے پاس آئے تھے؟ حضرت حفظہ نے کہا نہیں, میں نے وعدہ کیا ہے میں ایسا نہیں کروں گی, میں نے وعدہ کیا ہے میں ایسا نہیں کروں گی. حضرت عمر فاروق نے کہا اے حفظہ, اگر تم مجھے ان کا نام بتا دیتی تو یاد رکھو میں مار مار کے ان کے منہ توڑ دیتا کہ آج وہ مجھے نبی کی سنت چھوڑنے کو کہہ رہے ہیں. ایک یہ بھی طریقہ ہے میرے دوستو اللہ کے نبی کو یاد کرنے کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی.
میرے دوستو، حضرت عمر جب بیت المقدس کو فتح کرنے گئے، یہ وہ دور تھا جب پوری سلطنت عرب کے اوپر مسلمانوں کا قبضہ تھا، لیکن بیت المقدس کے اندر جو عیسائی تھے انہوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہم قبضہ صرف اس وقت دیں گے جب وقت کے امیر المومنین یہاں آئیں گے۔ حضرت عمر فاروق شام کے سفر پر تھے، جب وہ مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں نماز کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے سوچا اذان کون دے گا؟ میرے دوستو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد شہر شام میں منتقل ہو چکے تھے، صرف اس لیے کہ ان کا کہنا تھا کہ میں وہاں نہیں رہ سکتا۔ کیوں نہیں رہ سکتا؟ کہ مجھے نبی کی یاد ستاتی ہے۔ میرے دوستو، حضرت عمر علیہ السلام نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ کو بلایا اور انہیں حکم جاری کیا کہ اذان آپ دیں گے۔ حضرت بلال نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ جانتے ہیں کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے یہ بات ٹھان لی تھی کہ جو میں اذان نبی کی زندگی میں دیتا تھا وہ میں نہیں دوں گا۔ کیوں نہیں دوں گا؟ کیونکہ جب میں اذان کے دوران میں محمد رسول اللہ کہتا تھا تو میں اشارہ نبی کی طرف کرتا تھا اور وہ میری طرف دیکھ کر مسکراتے تھے۔ اب میں کس کی طرف اشارہ کروں گا اور کون میری طرف دیکھ کر مسکرائے گا؟ میرا جگر پھٹ جائے گا، میں اتنا حوصلہ نہیں دے کے آ سکتا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ آپ وقت کے امیر ہیں، آپ نے مجھے حکم دیا ہے تو میں اذان دوں گا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو اس وقت وہاں پر جتنے صحابہ کرام موجود تھے، جتنے تبع تابعین، جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے، ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس کی آنکھیں نم نہ ہوں۔ میرے دوستو، وہ لوگ تو بہانہ ڈھونڈتے تھے کہ ہم کس بہانے سے اللہ کے نبی کو شامل کریں اپنے معمولات کے اندر۔ ہم نے کھانا ہے تو کیسے کھانا ہے؟ جیسے اللہ کے نبی نے کھایا ہے۔ ہم نے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ وہ دعا پڑھنی ہے جو اللہ کے نبی نے فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیسے بیٹھ کر کھانا کھایا ہے؟ اللہ کے نبی نے کون سا کپڑا پہنا ہے؟ اللہ کے نبی نے کس وقت کیسے عمل کیا ہے؟ یہی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کے اندر اپنائی اور اللہ کے نبی کو ہمیشہ کے لیے اپنے دلوں میں بسا لیا۔ میرے دوستو، آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا۔ دریچے بند کر کے سونے والوں، دریچے بند کر کے سونے والوں، محبت عمر برکرت جگہ ہے۔ دریچے بند کر کے سونے والوں، محبت عمر برکرت جگہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں بھی کوئی بہت بڑا جو ہے وہ عمل کرنے والا نہیں ہوں، لیکن ہر حد دور کوشش ہی کرنی ہوتی ہے ہر شخص نے۔ نہ تو آپ اتنے مومن ہیں، نہ میں اتنا مومن ہوں، نہ کوئی اس دنیا میں ہو سکتا ہے اس وقت۔ صرف اپنی حد تک کوشش ہی ہو سکتی ہے۔ ایک نماز جس کا کہ اللہ کے نبی نے اتنا حکم دیا ہے جتنا کسی اور چیز کے بارے میں نہیں کہا گیا، قرآن کے اندر اس کا سب سے زیادہ حکم دیا گیا ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں۔ آپ سب لوگ یہیں سے کسی سے ہاتھ اٹھا لیں کہ آج صبح فجر کی نماز کتنے آدمیوں نے پڑھی ہے۔ آپ کو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں 4 سے 5 افراد نہیں ملیں گے۔ میرے دوستو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر امپلیمنٹ کرنی ہے، اور یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اور اللہ کے نبی کی سیرت ہمیں یہی پیغام دیتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی پیغام نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول منانے کا مقصد بھی یہی ہے، اور اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کی زندگیوں کو، اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنے سامنے اسوہ حسنہ کے طور پہ رکھنا ہے اور اس کو اپنے زندگی میں عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ جناب مزمل خان بہت ہی وضاحت کے ساتھ اور حرکت جذبات کے ساتھ انہوں نے اسوہ حسنہ پہ روشنی ڈالی۔ آخر میں آپ تمام حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس محفل میں آ کر اس محفل کی رونق کو دوبارہ کیا اور اپنے لیے ثواب کا ایک اور ذریعہ بنایا۔
اور آخر میں ان تمام حضرات کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنی بابرکت محفل کو منعقد کروایا، جن میں اسد عباس، محمد جنید، سجاد حسین اور یاسر خیرازی، انہوں نے اس بابرکت محفل کا انعقاد کیا۔ میں جزاک اللہ اور میں دعا گو ہوں کہ ان حضرات کے ساتھ ساتھ جتنے بھی حضرات یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ سب سے آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میں بہت شکر گزار ہوں جناب حافظ محمد سہیل کا اور مزمل خان کا کہ انہوں نے اپنے خطاب کے ذریعے آپ تمام حضرات تک جو ایک پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ قربانی قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تجھ سے ہی آنکھوں نے لیا رنگ پرکھنے کا ہنر، تجھ سے ہی آنکھوں نے لیا رنگ پرکھنے کا ہنر، لفظ کی جادوگری نطق نے جانی تجھ سے، اور تو جو چاہے تو سمندر کو کنارہ کر دے، خاک کے بخت میں پیدا ہو گرانی تجھ سے، میرے احساس کے دریا میں روانی تجھ سے، اے گلے جاں میرے ہونے کی نشانی تجھ سے، اے گلے جاں میرے ہونے کی نشانی تجھ سے۔ سب سے آخر میں دعوت دوں گا جناب رحمت بھائی کو کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ اور میں یہ بھی بتاؤں کہ رحمت بھائی نعت کے بعد سلام پیش کریں گے اور اس بابرکت محفل کا اختتام ہوگا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ آپ کے سامنے جناب رحمت الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والقاسم محمد على طيب الطاهرين والمعصومين وعلى أهل بيت أصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سب سے پہلے تو عید میلاد النبی کے موقع پر خوشی کا موقع ہے، سب کو مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس خوشی کے موقع پر اور باعث تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام مسلمانوں پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی دیں اللہ تعالیٰ۔ مجھے ایک بہت ہی بری عادت ہے کہ میں لکھ لیتا ہوں، لکھ کے بھول جاتا ہوں، اور جب ٹائم آتا تو بڑکا کہیں بھول جاتا ہوں۔ کیا ہے کہ حیاتی کا تقاضا ہے۔ بارکیف دل تو میرا بھی بہت باتیں کرنے کو کرتا ہے۔ ہمارے مزمل بھائی نے بہت طریقت آمیز لہجے میں پیغام پہنچایا، اور ہمارے برادران نے، برق سجاد صاحب نے پوئٹری میں، شاعری میں اور نثر میں پیغام پہنچایا۔ دو تین گزارشات ہیں کہ اجازت ہو تو میں پیش کروں۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے بیسٹ ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ ذکر محمد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں تو اپنے لیے، روزہ رکھتے ہیں تو اپنے لیے، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں، وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن کوئی ایسا کام نہیں جس میں خدا اور خدا کے فرشتے ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ لیکن ذکر محمد ایک ایسا ذکر ہے جس میں اللہ اور اللہ کے فرشتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنا عظیم ذکر ہے جس میں خدا اور خدا کے فرشتے شامل ہوں۔ ایک تو اس ذکر کو ہر وقت کرنا چاہیے، ہر روز کرنا چاہیے، اور بالکل مزمل بھائی کی بات درست ہے کہ یہ وقت عید میلاد النبی کے حوالے سے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ذکر جو ہے جب بھی موقع ملے ہونا چاہیے، اور جب یہ ذکر کریں گے تو اس ذکر کی برکات جو ہیں یقیناً تمام مومن کو وہاں تک پہنچے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں ڈینمارک میں جو کارٹون چھپے ہیں اخباروں میں جناب صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، یہ کھانا دراصل ہمارے یہاں کوئی بھی محفل ہو جب تک کھانا نہ ہو لوگ آتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے یہ بھی ایک اخبار ہے یہاں پر فورٹ پلازا، وہ میں اس لیے راشد بھائی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگ ممکن سے زبانہ جانتے ہوں یا دانش، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس میں لاسٹ ایئر بھی کارٹون چھپے، دوبارہ پھر انہوں نے یہ اپنا اچھی حرکت کی ہے۔ اس چیز کا
गुस्सा करने के बजाय बेहतर ये है कि इसका इल्मी जवाब दिया जाए, और वो उस वक्त दिया जा सकता है जब हम लोग, खुसूसन हम लोग जो स्वीडन में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, हमारा फर्ज बनता है कि जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सही किरदार है वो दुनिया के सामने पेश करें। मैं समझता हूँ कि इस चीज़ में हम फेल हो चुके हैं आज तक, क्योंकि जो जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही किरदार था हम लोगों के सामने नहीं पेश कर सके। यही वजह है कि तौहीन रिसालत ओपनली हो रही है। तो हमारे सामने एक ये चैलेंज भी है कि जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सही किरदार है, जो आपने दुनिया में आकर जो कुछ किया आपने, वो दुनिया तक पहुँचे ताकि चीज़ें बंद हो जाए। जब से जुलूस निकालने से, लाहौर में मोटरसाइकिल चलाने से, किसी की दुकान को आग लगाने से चीज़ें बंद नहीं होंगी। हम तो खुद ही अपना नुकसान कर रहे हैं। एक चीज़ ये मैं अर्ज़ करना चाहता आपकी खिदमत में कि इन चीज़ों पे गौर करें। बल्कि मैं, हमारे भाई हैं शिराजी साहब हैं, मैं सबसे गुजारिश करूँ प्रोग्राम ऐसा बनाए कि उसके महीने में इस किस्म की एक मीटिंग हो जिसमें हम बैठ कर जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तारीखी किरदार है उस पर गुफ्तगू करें, एक स्टडी सर्कल टाइप में रख के, और मुख्तलिफ हवालों से जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो किरदार है उस पर गुफ्तगू की जाए ताकि हमारे इल्म में इजाफा हो और ऐसी चीज़ों का जवाब दिया जाए। तीसरी गुजारिश जो मैं आप सब हज़रात की खिदमत में करना चाहता था वो ये है कि ईद मिलादुन नबी का सिलसिला जो है, मैं रात इंटरनेट पे बैठ के ईद का ढूंढ रहा था कि ईद का मतलब क्या है। इसका मतलब खुशी तो नहीं कही, या उन्होंने ये खुशी के लिए समझ कि ईद बकरा ईद खुशी का टाइम है, नए कपड़े पहनने, अच्छा खाना। तो एक अजीब ही चीज़ मुझे नजर है, ईद का मतलब होता है वापस जाना किस चीज़ पर, लौट के वापस जाना। यानी कि आप ईद उल फितर को देखें कि रमज़ान शरीफ पूरा महीना इबादतों का, रोज़ादारी का होता है, और उसके बाद ईद का दिन आ जाता है तो फिर हम दोबारा उस ज़िंदगी की तरफ लौट के जाते हैं जो कि एक महीना पहले होती है। अच्छा, एक ईद तो वो है, उसके बाद ईद उल हज है, यानी कि जिसे कुर्बानी की ईद भी कहा जाता है। अच्छा, वो हज का सिलसिला और सारे सिलसिले जो है वो करने के बाद फिर हम उस तरफ लौट के जाते हैं, यानी कि ईद का सिलसिला शुरू हो जाता है, ईद का सिलसिला खत्म हो जाता है। अच्छा, वो तो वाजिब ईद है, बिल्कुल सही बात है। तीसरी ईद है ईद मिलादुन नबी, यानी खुशी का मौका। लेकिन अगर हम इसको भी इस सेंस में एक मिनट के लिए, चूँकि दीन में के आसरी नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम अपने लिए ये खुशी का दिन मुकर्रर कर लें और इसका मतलब यही लेने के वापस जाना है, तो अब देखें कि साल में हम कितनी मरतबा अल्लाह के रास्ते पर वापस जाते हैं, यानी कि 3 चांसेस हैं हमारे पास। और ये चीज़ें उस वक्त सही हो जब हमारे कौल और अमल में फ़र्क, अमल और फेल में फ़र्क नहीं। आज यानी कि जो मुसलमानों को सबसे बड़ा चैलेंज है, और खुसूसन जो पूरी ज़बान जानते हैं, जो डेली यहाँ पर पेपर पढ़ते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं होता जब मुसलमानों के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ या प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई बात ना लिखी, वो किसी भी सूरत में क्यों ना हो, हल्की सी क्रिटिसिज्म हो, ज़्यादा हो, कम हो, कैसे भी हो, होती ज़रूर है। इसका जवाब जो है वो 2 सूरतों में दिया जा सकता है। या तो हम जैसे जलसे जुलूस पाकिस्तान में होते हैं, झंडा जला दिया, गाड़ियाँ जला दी, दुकानें जला दी, बेचारे का ठेला फेंक दिया, ये भी एक है। दूसरा तरीका जो मैंने पहले अर्ज़ किया आपकी खिदमत में कि जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सही किरदार है, जो अल्लाह ताला ने क्यों भेजा आपको दुनिया में। अल्लाह ताला ने खुद कहा कि जब कुरान अगर नाज़िल करना होता किसी दरख्त पे भी अल्लाह ताला नाज़िल कर देता, किसी पहाड़ पे भी नाज़िल कर देता, अगर कुरान भेजना मकसूद होता, अगर दीन भेजना मकसूद होता। लेकिन चीज़ है कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि अगर मोहम्मद को ना भेजता तो फिर दुनिया बनाने की ज़रूरत ही कोई महसूस नहीं हो रही थी। यानी कि आप वजह तख्लीक़ कायनात है, तमाम आदमी की तख्लीक़ की वजह जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मोहम्मद भाई ने बिल्कुल कहा कि अगर जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को इस्लाम से बाहर निकाल कर रख दिया तो फिर दीन है ही नहीं, कोई चीज़ रह नहीं। तो मैं ये गुजारिश आप सब बिरादर की खिदमत करना चाहता कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जैसे अभी चंद दिन पहले हुए में यौम हुसैन यहाँ पर मनाया था सब ने मिलकर, और ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं। और मतलब कि मेरी रिक्वेस्ट है राशिद भाई, आप माशाल्लाह इनिशिएटिव ले सकते हैं कि हर महीने कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम रखें और खाना वाना भी कार्य करें, कोई ऐसी बात नहीं जरूरी है, लेकिन अपना मिलकर हम कोई स्टडी सर्कल टाइप चीज़ बनाएं ताकि हम अपनी मदद के ऊपर हम मजबूर हो। तो इंशाअल्लाह ताला मिलकर सब कुछ ज़्यादा करते रहेंगे। अब नात का सिलसिला ये है कि मुझे 2 बोल याद है कि नात के अगर कहें तो सुना दूँगा।
जो शख्स नाली मुझे भूल गई है वो नाल मैं लेकिन याद आ जाएगी आप लाली मेरे तक गौर से ना देखो खड़े होके सलाम पढ़ सलाम सब पढ़ लेंगे वो तो सारे पढ़े सलाम तो इसके सारे बाद असर की नमाज इधर सलाम पढ़ ले नहीं आगे जो इश्क मोहम्मद का तलबगार नहीं है जो इश्क मोहम्मद का तलबगार नहीं है इंसान सही साहिबे किरदार नहीं है इंसान सही साहिबे किरदार नहीं है हमको तो कयामत में बचा लेंगे मोहम्मद हमको तो कयामत में बचा लेंगे मोहम्मद वो लोग डरे जिनका मददगार वो लोग डरे जिनका हमको तो कयामत में बचा लेंगे मोहम्मद हमको तो कयामत में बचा लेंगे मोहम्मद वो लोग डरे जिनका मददगार नहीं है हरगिज़ ना समझ पाएगा आज़ादी का मतलब हरगिज़ ना समझ पाएगा आज़ादी का मतलब जो शख्स गुलामी शह अबरार नहीं है जो शख्स गुलामी शह अबरार नहीं है जो इश्क मोहम्मद का तलबगार नहीं है बस इतनी सी थोड़ा सा याद जिस सुहानी
جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے، جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے، جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس نے ذرے کو دیکھا زر کر دیا، جس نے قطرے کو دیکھا گوہر کر دیا، جس نے حبشی کو رشک کمر کر دیا، جس نے حبشی کو رشک کمر کر دیا، اس نگاہ پر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ دعا پڑھنے سائیں ایک سورہ فاتحہ اور کی مدد پر تمام مہمات کی یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جو ہم نے آج یہاں پر عبادت کی ہے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، آمین۔ یا اللہ جس محفل میں جس طریقے سے بھی حصہ لیا اس کی محنت کو قبول و مقبول فرما، آمین۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے بہتر انداز میں کر سکیں، آمین۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ذکر محمد و آل محمد بہتر انداز میں کر سکیں، آمین۔ یا اللہ ہمیں توفیق بخش نماز روزے کے پابند ہو سکے، یا اللہ ہم سے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو خوشنود یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ ہمارے یہاں پر جو طالب علم پڑھنے کے لیے یا اللہ ان کو ہر کامیابی، یا اللہ ان کو اپنی قوم کو کرنے کا سچا جذبہ عطا فرما، یا اللہ تمام جو مسلمان دنیا سے باہر رہ رہے ہیں اپنے مسائل میں، یا اللہ ان کے مسائل کو حل فرما، یا اللہ ان کو خیر و عافیت سے اپنے ملکوں میں لے کر جا، یا اللہ ہمارے یہاں پرماننٹ رہنے والے یا ان کے تمام حاجات کو پورا فرما، یا اللہ ہمارے ایک دوست جن کی دادی اماں ریسنٹلی فوت ہو گئی
अल्लाह अपने नेक बंदों के सदक़े में उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमा, कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, उनके दर्जात बुलंद हैं, उनके दर्जात को मज़ीद बुलंद फरमा। जो मरहूम दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमा, उनके कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। और या अल्लाह हमें सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। सारे भाई तशरीफ अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। शायर का ख्याल नहीं है, हदीस की रोशनी में इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, हुसैन चिराग हिदायत है और नजात है, सफीना है नजात का। क्या मकसद सफीना है नजात का? सफीना यानी किश्ती, शिप। भाई आप किश्ती के ऊपर सवार हो गए, कहीं जा रहे हैं, किश्ती के ऊपर सवार हो, एक मतलब दौड़ना शुरू किया आपने, और किसी ने कहा क्यों दौड़ रहे हो? तो आपके मुझे बहुत जल्दी घर पहुंचना चाहते हैं, तो सब कहेंगे बैठ जाइए चुपचाप। आप सफीना चल रहा है, आपको दौड़ने की जरूरत नहीं, खुद मंजिल पे पहुंचा देगा। पैगंबर ने क्या फरमाया? नजात का सफीना है, यानी हुसैन के साथ आओ, जो चल रहे हैं तुम्हें नजात तक पहुंचा देंगे, अपनी अकल दरवाने की जरूरत नहीं है। शाहत हुसैन बादशाह हुसैन, दीनत हुसैन दीपना, सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद। सर दे दिया लेकिन यजीद के हाथ पे अपना हाथ नहीं दिया। हक्का के पेनाए ला इलाहा हुसैन, ये ला इलाहा की बुनियाद हुसैन है। हुसैन को हटा लोगे, ला इलाहा की इमारत गिर जाएगी, ला इलाहा की इमारत गिर जाएगी। इसकी बुनियाद हुसैन इतने लिए, यानी अगर ला इलाहा को समझना चाहते हो, यानी वहदानियत को समझना चाहते हो, तौहीद को समझना चाहते हो, तो उसकी बुनियाद हुसैन इब्न अली। और ये भी दुआए अरफा में जो कहा गया, किस तरीके से मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तौहीद की तारीफ की है, तौहीद की मार्फत, अल्लाह को पहचानना। कैफा युस्तदल्लु अलैका, कैसे, अब पूरा दुआ वक्त नहीं कि मैं पेश करूं दुआ को। एक दूसरी बात, ये एक पूरा जो नज़्म है, ये पूरी जो कता ख्वाजा मोइनुद्दीन, देख कितनी पाकीज़गी से उन्होंने कहा। जितने भी मिसरे हैं, जिस मिसरे, ये पैगाम है इसमें, जिस मिसरे में उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, उस मिसरे में यजीद का जिक्र नहीं किया। शाहत हुसैन बादशाह हुसैन, हुसैन का जिक्र है, यजीद का नहीं है। दीनस हुसैन दी पनास हुसैन, इमाम हुसैन का जिक्र है, यजीद का जिक्र नहीं है। सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद, यजीद का जिक्र है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं। हक़्क़ा के बिना ला इलाहा हुसैन, इमाम हुसैन का जिक्र है, यजीद का नहीं। यानी ये पैगाम है कि जब एक मिसरे में हुसैन और यजीद जमा नहीं हो सकते, तो एक दिन में दोनों की मोहब्बत नहीं जमा हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि कातिल भी रजी अल्लाह ताला अन्हु, मक़तूल भी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जालिम से भी हमदर्दी हो, मजलूम से भी हमदर्दी हो, ऐसा नहीं हो सकता है। बल्कि सही रास्ता यह है कि जालिम से इजहार नफरत की जाए और मजलूम से इजहार मोहब्बत की जाए, ये रास्ता है। देखो कितनी बड़ी कुर्बानी दी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। आज अरबईन है, चहलम का दिन है, आज दुनिया के कोने कोने से लोग आए। जैसे मैंने खबरों में सुना, आपने भी देखा और सुना होगा,
کہ 6 ملین الجزیرہ وغیرہ کی خبروں کے مطابق 6 یا 7 ملین اور خبروں کے مطابق 9 ملین لوگ آئے ہیں زیارت کرنے کے لیے. 9 ملین تعداد بہت بڑی ہوتی ہے. یہ کس کے روزے کی زیارت کرنے کے لیے 9 ملین لوگ آئے ہیں؟ پوری دنیا سے تو لوگ زیارت کر ہی رہے ہیں, لیکن آج کربلا میں 9 ملین لوگ. کس کے روزے کی زیارت؟ اس کے روزے کی زیارت 11 محرم کو, جس کے لاشے کو زینب تنہا چھوڑ کے گئی تھی. جناب زینب جو 11 محرم کو نکلی کربلا سے, تو سب کی نظریں, یہ قافلہ مقتل سے جا رہا تھا جہاں شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی تھی, سب کی نظریں اپنے اپنے وارثوں کی لاشیں پر تھیں. لیکن جناب زینب کسے دیکھ رہی تھی؟ جناب زینب سید سجاد کو دیکھ رہی تھی. بیٹا تمہارے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو تمہاری روح پرواز کر جائے. بیٹا پھر میرا سہارا کون بنے گا؟ سید سجاد نے کیا کہا, پھوپھی اماں میں دیکھ رہا ہوں ظالم اپنے لاشائیں نجس دفن کر رہے ہیں, لیکن ہائے میرا بابا. پھوپھی اماں جس کا بیٹا موجود ہو اس کے بابا کا لاشا بے کور و کفن, اس کے بابا کا لاشا بے کور و کفن. اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیسے تسلی دی سید سجاد کی, قربان جائے علم جناب زینب کے. جناب زینب فرماتی بیٹا صبر کرو, جس لاشے کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ لاشا دفن ہوگا. بیٹا کربلا آباد ہوگی, یہاں پر تمہارے بابا کا روضہ بنے گا, دنیا کے کونے کونے سے زائرین تمہارے بابا کی زیارت کے لیے آئیں گے. یہ تسلی دی جناب زینب نے. اس کے بعد قافلہ چلا کربلا سے, کوفہ آیا. وہ کوفہ جہاں پر زینب کبھی شہزادی بن کر رہتی تھی, مولا کائنات 5 سال رہے ہیں, خلیفۃ المسلمین بن کر کوفے میں رہے. جناب زینب غیر معروف نہیں تھی, بلکہ تفسیر قرآن دیا کرتی تھی, کوفے کی عورتیں پہچانتی تھی. اور جب تماشا دیکھنے کے لیے کوفے کی عورتیں آئیں تب جناب زینب چپ نہیں رہی, خطبہ دیا. خدائے قسم تاریخ کہتی ہے, مورخ کہتے ہیں کہ ہر شخص چیخیں مار مار کر رو رہا تھا. کیا ہوا, کیا ظلم ہو گیا, فرزند رسول قتل ہو گئے. جناب زینب خطبہ دے رہی, حقیقت سے پردہ, تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں پتا ہے تم نے کتنا بڑا گناہ کیا, تمہیں پتا ہے تم نے کسے قتل کیا, تمہیں پتا ہے کہ تم کس کی بیٹی کو اسیر بنا کر لائے ہو, کس کی نواسی کو. اس وقت سید سجاد نے کہا تھا پھوپھی اماں انت عالمۃ غیر معلمہ. اور اس کے بعد جب دربار ابن زیاد میں پہنچی, ابن زیاد ایسا ظالم اور جابر, پوری تاریخ ہے میرے عزیزو, جب دربار ابن زیاد میں پہنچی ہیں تو ابن زیاد کیا کہتا ہے, زینب دیکھا تم نے, زینب دیکھا تم نے, کیا معاذ اللہ کیا سلوک خدا نے تمہارے بھائی حسین کے ساتھ کیا. کہا جاتا ہے کہ عورتوں کا دل نرم و نازک ہوتا ہے. اللہ اکبر, عظمت جناب زینب. یہی وجہ ہے کہ بعض مورخین ہیں جو غیر مسلم ہیں, انہوں نے تاریخ کربلا لکھی اور جناب زینب کا ذکر کیا. جناب زینب کی عمر کربلا میں 50 سال سے زیادہ ہے, 50 سال سے زیادہ بنتی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ میرے اعتبار سے اس عمر کی عورت پر اگر ایسی مصیبتیں پڑیں تو یا تو اسے مر جانا چاہیے یا دماغی توازن خراب ہو جانا چاہیے. یہ اللہ اکبر, عظمت جناب زینب. ابن زیاد کہہ رہا ہے زینب دیکھا تمہارے بھائی نے, اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا, کیسا تم نے پایا. اس وقت جناب زینب نے کیا جواب دیا, ما رأیت الا جمیلا, ہمیں تو جمیل کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. جسے تو مصیبت سمجھ رہا ہے اسے ہم رحمت سمجھ رہے ہیں, جسے تو ہمارے مقدر کی خرابی سمجھ رہا ہے ہم تو اسے اللہ کی رحمت سمجھ رہے ہیں. یہ معرفت جناب زینب ہے, معرفت جناب زینب ہے. تو جناب زینب نے 11 محرم کے امام حسین کے لاشے کو اپنی گود میں لیا تھا, آسمان کی طرف رخ کر کے آواز دی تھی, کیا اللہم تقبل منا قلیلا من ھذا القربان, خدایا یہ ہماری قربانی کو قبول فرما لے. یہ جناب زینب نہیں ڈری ابن زیاد سے, وہاں پہ بولی دربار میں. اس کے بعد شام میں آیا, دربار شام میں قافلہ پہنچا, وہاں جناب زینب نے خطبہ دیا. یہ جناب زینب کے خطبوں کا اثر تھا کہ لوگ بیدار ہو جاتے ہیں, لوگ اٹھ جاتے ہیں, یہ کیا ہوا, ہم سے کتنا بڑا ظلم ہو گیا. اور پھر یزید مجبور ہو کر رہا کرتا ہے اہل حرم کو. سید سجاد کو رہا کیا. سید سجاد نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو بتایا پھوپھی اماں ہم رہا کیے گئے. جناب زینب نے کہا بیٹا سید سجاد, جب سے میرا بھائی مارا گیا ابھی تک میں دل کھول کر روئی نہیں, میں نے مجلس نہیں کی. بیٹا پہلے ایک گھر خالی کرایا جائے, میں اپنے حسین کی صف عزا بچھاؤں گی. ایک گھر خالی ہوا, جناب زینب اس میں گئی, امام حسین کی صف عزا بچھی. کہا جاتا ہے 7 دن تک جناب زینب نے ماتم کیا, عزاداری کی. یہ پہلی مجلس ہے جس کی بنیاد جناب زینب نے شام میں ڈالی. پہلی مجلس ہے, رسمی پہلی مجلس ہے جس کی بنیاد جناب زینب نے شام میں ڈالی. پھر اس کے بعد جتنی مجالسیں ہو رہی سب اسی کی بازگشت ہیں. 7ویں دن کا بیٹا
हमारा सामान भिजवा दिया जाए, लुटा हुआ सामान, और हमारे वारिसों के सर भेज दिए जाएं। लुटा हुआ सामान आया, क्या सामान था? अहले बैत के घर आने, सोना और चांदी, दिरहम और दिनार नहीं था, कुछ चादरें थी, कुछ तबर्रुकात थी। चादरें आई, जनाब ज़ैनब ने चादरों को तकसीम करना शुरू किया। रबाब, ये तुम्हारी चादर है, लैला ये तुम्हारी चादर है, उम्मे कुलसूम ये तुम्हारी चादर है। तमाम चादरें तकसीम हो गई, एक चादर बची रही, उसका लेने वाला कोई नहीं था, छोटी सी चादर। जनाब ज़ैनब ने कहा, बेटी सकीना, अब इस चादर को कौन ओढ़ेगा? 4 साल की, 5 साल की कम से बच्ची सकीना कैद खाने में आराम कर रही। बेटी ने पर्दे का बड़ा ख्याल था, बेटी चादर मिल गई। उसके बाद से काफिला चला। जैसे जनाब ज़ैनब सवार होने के लिए निकलती हैं, क्या देखा? हरी और ज़ेबा के पर्दे हैं, और ग्रीन हरे पर्दे, सब्ज पर्दे। सैयद सज्जाद को बुलाया, बेटा हम लुट के जा रहे हैं, ये हरी और ज़ेबा के पर्दे उतारे जाएं। सर हरे पर्दे उतारे गए, सियाह परचम, सियाह पर्दे लगाए गए। जनाब ज़ैनब वहाँ से चली। ये काफिला शाम से फिर करबला आया, शाम से फिर करबला आया। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी कब्र हुसैन के पहले ज़ायर, रसूलुल्लाह के सहाबी, कब्र हुसैन के ज़ायर जो नाबीना हो चुके थे, इमाम हुसैन की कब्र से लिपटे हुए बैन कर रहे हैं। जब रसूलुल्लाह आपको जालिमों ने 3 दिन का भूखा प्यासा कत्ल किया, नागा जाबिर के कानों में आवाज़ आई, जाबिर मेरे कब्र से दूर चले जाओ। जाबिर कहते हैं, जब रसूलुल्लाह क्या मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई? कहा नहीं जाबिर, तुमसे कोई गुस्ताखी नहीं हुई। जाबिर मेरी बहन ज़ैनब आ रही है, मैं नहीं चाहता ज़ैनब के रोने की आवाज़ तुम्हारे कानों में पहुँचे। मेरा दिल चाहता है मौला ये ज़ैनब बाजार कूफा और शाम से होकर आई। ज़ैनब करबला पहुंची, अपने आप को ऊँट से गिराया, घुटनियों के बल चलती हुई हुसैन के कब्र के पास आई। भैया ज़ैनब आई, लुट के आई। और फिर रोदाद सफ़र जनाब ज़ैनब ने सुनाई, भैया तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ? मेरे सर से चादर छीनी गई, मेरे बाजू में रस्सन बांधी गई। उसके बाद जनाब ज़ैनब को कुछ याद आता है, कहते हैं भैया मुझे माफ़ करना, तुम्हारी बहन बहुत शर्मिंदा है। भैया ज़ैनब बहुत शर्मिंदा है। भैया असर आशुर मुझे मेरे हवाले अमानत की थी, सकीना को बतौर अमानत मेरे हवाले किया था। भैया हम तुम्हारी अमानत को कैद खाने में छोड़ के आए, भैया तुम्हारी अमानत को कैद खाने में छोड़ के आए। लेकिन ज़ैनब तुझसे वादा करती है कि सकीना को तन्हा नहीं रहने देगी, सकीना को तन्हा नहीं रहने देगी। भैया अगर ज़ैनब मदफन आबाद करेगी तो सरज़मीन शाम को। आज भी मेरा तसव्वुर कहता है, आज भी रोज़े ज़ैनबिया की मीनारें करबला का रुख करके आवाज़ दे रही हैं, हुसैन तुम्हारी बच्ची सकीना तन्हा नहीं है। कई दिन तक लोग करबला में रहे, और उसके बाद ये काफिला मदीने की तरफ आया। और जब मदीने में आया, एक मंजिल मदीना रह गया, दरो दीवार नजर आए, तो चौथे इमाम ने बशीर से कहा, बशीर तेरा बाप शायर है क्या, तू भी कुछ शायरी कहता? हाँ जब रसूलुल्लाह। बशीर मेरे आने की इत्तला मदीने में पहुँचाओ। बशीर मदीने में आया। अहले यसरब अब ये मदीना रहने के काबिल नहीं, क़ुतिल हुसैन करबला, हुसैन करबला में कत्ल कर दिए गए। मदीने वाले निकले। बहुत तारीख कहती है कितना कोहराम मदीने में मचा, जैसे लगता था जैसे आज रसूलुल्लाह की वफ़ात हुई है, आज हुजूर इस दुनिया से गए। हर शख्स दौड़ा चला आ रहा है, हर शख्स बशीर क्या खबर सुनाता है। बशीर ने कहा जो काफिला गया था वापस आया, लेकिन हुसैन कत्ल हो गए। अब उसके बाद काफिला मदीने में आया। जनाब ज़ैनब अपने घर नहीं गई, सीधे रसूल के रोज़े के ऊपर गई। नाना नवासी आई, नाना नवासी आई, लुट के आई है। फरियाद किया जनाब ज़ैनब ने, नाना पता है नाना जिस हुसैन को आपने ज़बान चुसाई थी, नाना उस हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा करबला में कत्ल किया गया। नाना आपकी उम्मत ने बड़ा जुल्म हम पर किया, नाना हमारे बाजू में रस्म बांधी गई। जनाब ज़ैनब ने शिकवा किया, फरियाद की, मरसिया पढ़ा। उसके बाद घर पर आई, लेकिन सईद सज्जाद के घर पर आती हैं। अब वहीं से जनाब ज़ैनब रोज़ाना 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 लोग आते हैं फुर्सत देने के लिए। जनाब ज़ैनब करबला के मसाइब पढ़ती हैं, इमाम हुसैन के मसाइब पढ़ रहे हैं, इनकलाब आ रहा है। एक दिन जनाब अब्दुल्ला आते हैं सईद सज्जाद की खिदमत में, और आने के बाद कहते हैं कि अगर आप इजाज़त दें, जनाब अब्दुल्ला जनाब ज़ैनब के शौहर, अगर आप इजाज़त दें तो फूफी घर में आएँ। सैयद सज्जाद ने पैगाम जनाब ज़ैनब को पहुँचाया। जनाब ज़ैनब अपने घर पे आई। बयान किया जाता है जब आप अपने घर पे आई तो आपके शौहर घर में मौजूद नहीं थे। जनाब ज़ैनब आंगन में पहुँची, दिन था, धूप निकली हुई थी, बैठ गई, रोना शुरू किया। मुझे नहीं मालूम कौन सी मुसीबत याद करके ज़ैनब रो रही हैं। 11 मुहर्रम की मुसीबत कि जहाँ हुसैन का लाशा धूप में चलती ज़मीन पर पड़ा था, या बचपन का एक वाक़या। बचपन का एक वाक़या कि जनाब ज़ैनब सो रही थी और धूप आपके ऊपर पड़ रही थी, सूरज की रोशनी आप पर पड़ रही थी। इमाम हुसैन ने देखा तो अबा का साया कर लिया। जब तक ज़ैनब सोती रही, इमाम हुसैन अबा का साया किए रहे।
जब तक सोती है। जब जनाब ज़ैनब की आँख खुली तो क्या देखा, हुसैन का जिस्म पसीने से डूबा हुआ, हुसैन आपा का साया की। शायद यही वाक़या जनाब ज़ैनब पे याद आया हो। एक मरतबा जब मैं धूप में थी तो हुसैन ने साया किया, आज ज़ैनब पर साया करने वाला कोई नहीं। इस अरसे में आपके शौहर जनाब अब्दुल्ला दाखिल हुआ, जनाब ज़ैनब को देखा, पहचान न सके, हालत बदल चुकी थी, बाल सफ़ेद हो चुके थे, ज़ईफ़ी आ चुकी थी। बीबी तुम कौन हो? जनाब ज़ैनब ने चेहरे से बाल हटाए, नहीं पहचाना वाली वारिस, मैं आपकी ज़ैनब हूँ। उठे, झुके, बाजू पकड़ कर उठाना चाहा, आवाज़ दिवाली, अरे ज़रा आहिस्ता से बाजू पकड़ना, इन बाजू में ज़ख्म में रस्म बांधी गई है। कहा चलिए अंदर आइए। जनाब ज़ैनब हुजरों में आई। जब हुजरे में आई तो क्या देखा, 2 बिस्तर लगे हुए हैं, 2 मुसल्ले लगे हुए हैं, बड़ी सख्त मंजिल है। ये मंजिल ऐसी है कि जहाँ जनाब ज़ैनब और मोहम्मद को याद करती हैं और आवाज़ देती हैं, मेरे लाल और मोहम्मद, माँ तुम्हें याद कर रही है। अब इन बिस्तरों पर कौन आराम करेगा, अब इन मुसल्लों पर कौन नमाज पढ़ेगा। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यन्क़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदाया बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार के वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद की अज़मत का, तुझे इज़्ज़त व जलाल का वास्ता, दुनिया में जहाँ कहीं अहले बैत के चाहने वाले, परवरदिगार सबके जान व माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद मक़ामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। परवरदिगार जो मुमिनीन यहाँ पर जमा हुए हैं, परवरदिगार हम में से जो भी बीमार है सबको शफ़ा अता फरमा। जो लोग हुसूल इल्म के लिए आए, इस सिलसिले में जो रुकावटों को बरतरफ फरमा। परवरदिगार के वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद की अज़मत का, जो भी औलाद उन्हें औलाद अता फरमा, उनकी औलाद को नेक व सालेह बना। परवरदिगार हमारी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, ख़ुसूसन इस मुल्क के रहने वाले मुसलमान, उनकी तौफ़ीक़ात इज़ाफ़ा फरमा कि हमेशा उस रास्ते पर चलें जो रास्ता दीन का रास्ता है, जो रास्ता हक़ का रास्ता है, जो कुरान व बैत का रास्ता है। परवरदिगार बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद ज़हूर इमाम ज़ोहर में ताजील फरमा। इंदा ज़ोर हमें इतनी तौफ़ीक़ दे कि अपने इमाम को पहचान सकें, उनकी इताअत कर सकें। पहली मरतबा ये प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है। खुदाया बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद मोमिनीन को इतनी और तौफ़ीक़ दे कि इस तरीके के प्रोग्राम होते रहें, पैगाम हक़ लोगों तक पहुँचता रहे। यह आज़ादारी है जो इंसान को मज़हब से बांध के रखती है। परवरदिगार हमें कोई गम न दे, सिवाय गम सय्यद शुहदा के। आज़ादारी की खिदमत जो लोग कर रहे हैं, परवरदिगार उन सब के उम्र में, उन सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हमारा प्रोग्राम जिस तरह हमने पहले तरतीब दिया था, माज़रत खाएँ तो उस तरह प्रोग्राम नहीं चल सका, थोड़ा सा हम देर हो गई। लेकिन मौलाना साहब के पास थोड़ा टाइम है, अगर किसी भाई ने कोई सवाल पूछना हो तो हमारे पास वक्त है, तो बहुत खुशी है पूछ सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर स्विच में कहते हैं कि फूड वर्ड्स आर फ्री, सो एवरीबॉडी इज वेलकम टू आस्क एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन व्हिच इज रिलेवेंट। बिस्मिल्लाह। जी, वो पहले भी आपने जिक्र किया था, वो कार्टूनों के हवाले से बता रहा था कि आम मुसलमान के लिए कैसे उसको ठीक करना चाहिए, थोड़ा सा उस पर रोशनी आप। देखिए, कहते हैं कि सूरज पे अगर कोई थूके तो सूरज नहीं गंदा होता,